يا حبيبي يا محمد. فرض الله تعالى حضرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع أزواجه وذرياته وجميع الصحابة والقرابة وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين ولجميع الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الشفيع المحدثين وإلى أرواح جميع الأولياء كالمشارق العرب ومغاربها وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ومدرسنا ولجميع أجدادنا ولجداتنا ولجميع قراباتنا جميع والدينا جميع أولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا للعرب سيدنا أبو بكر الصديق وإلى سيدنا عمر بن الخطاب وإلى سيدنا عثمان بن عفان وإلى سيدنا علي بن أبي طالب وإلى سيدتنا فاطمة الله وإلى سيدنا الحسن والحسين وإلى الإمام علي زين العابدين وإلى الإمام حسن البصري السوي والإمام زنين الغدري وإلى روح الإمام أبو يزيد البستامي وإلى روح الإمام سفيان الثوري وإلى روح الإمام أبو حنيفة وإلى روح الإمام مالك بن أنس وإلى روح الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى روح الإمام أحمد بن حنبل وإلى روح الإمام أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي وإلى روح الإمام فخر الدين وإلى روح الإمام السنوسي وإلى روح الإمام البجوري وإلى حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد البشري وإلى رسول قول الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ إبراهيم الخلوتي والشيخ محمد سلمان المدني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله كرم بيان البنجري والشيخ شهاب الدين البنجري والشيخ محمد ابن عمر البنتلي والشيخ زين الدين السنبوي والشيخ علي بن عبد الله البنجري والشيخ محمد شروان عبد الله البنجري سلمان مولي البنجري سلمان جلال البنجري والشيخ محمد سامي البنجري والشيخ محمد ترميج صالح محفوظ البنجري والشيخ زكريا البنجري والشيخ إسماعيل البنجري والشيخ محمد علي البنجري والشيخ محمد نافس البنجري والشيخ عبد الصمد بن عبد الجليل البنجري والشيخ عبد الوهاب البنجري والشيخ عبد الحميد البنجري والشيخ عبد الرحمن المصري والشيخ زين العلم البنجري والشيخ كشف الأنوار البنجري والشيخ علي عارف البنجري والشيخ عبد الرحمن صديق البنجري والشيخ بدر الدين البنجري والشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ومدرسينا ولجميع آبائنا أمهاتنا جميع والدينا جميع أولادنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين ودهر الداهرين رضي الله تعالى عني وعنكم أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدنا علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita kembali berkumpul berjamaah beriktikaf di dalam ini masjid yang mulia. Mudah-mudahan barakat berkumpul kita berjamaah kita beriktikaf kita di dalam ini masjid. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya dan meridai lawan kita barataan. Amin. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada junjungan kita Maulana kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Kembali insyaallah malam hari ini sambil menunggu tibanya waktu salat fardu isya, kita isi iktikaf kita di dalam ini masjid dengan sama-sama kita kembali mengaji kandungan kitab Sirajul Huda di halaman 48 akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Faqad bana laka tadammunu kalimati syahadah ma'a qillati hurufiha li jami'i ma yajibu ala mukallafi ma'rifatuh. Maka sungguhnya telah nyata bagi kamu akan kandungan dua kalimat itu serta sedikit hurufnya bagi segala barang yang wajib atas mukallaf mengetahui akan dia, yakni mengandung oleh makna keduanya akan yang tersebut itu dengan sekira-kira diambil daripadanya akan segala barang yang telah tersebut dahulunya. Dan murad yang dimaksud dengan dua kalimat syahadat itu yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan keduanya diperolehkan akan iman. Nang dua kalimat ini yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini diperoleh akan iman, mensahkan segala amal serta sedikit hurufnya, karena bahwasanya segala hurufnya itu 24 huruf, maka sekaliannya 24 huruf, karena bahwasanya sehari semalam itu 24 jam. Maka bahasa kita itu kalau kisah atau bahasa anunya itu kesimpulan waktu ini kada lain, kesimpulan masa ini kada lain dari dua kalimat musyarrafah ini Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tiap-tiap satu huruf kalimat musyarrafah ini menghapusakan dosa di dalam 1 jam.
Dan adalah ia 7 kalimat, karena bahwasanya maksiat tiada ia melainkan daripada segala anggota nang 7, yaitu 2 telinga, 2 mata, 2 tangan, 2 kaki, 2 lidah, dan perut, serta kemaluan paras. Maka tiap-tiap kalimat daripadanya menghapuskan maksiat 1 anggota. Dan lagi pula bahwasanya pintu neraka nang 7 tertutup daripada orang yang mengatakan dia dengan karena dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu neraka itu tertutup dengan orang yang mengatakan kalimat ini tapi merasa dengan karunia Allah, bukan merasa karena aku nang kawa membaca. Pahamlah, ini kesimpulan dalam kitab ini. Minggu ini tamat, insya Allah minggu depan malam ini tamat. Kita akan munajat dan istikharah, memohon kepada Allah lanjutan kitab kajian ilmu usuluddin, ilmu tauhid ini apa. Kita menunggu petunjuk dari Allah, menunggu bisyarah dari guru kita. Jadi simpulnya ujar Sidin, bila orang itu membaca 7 kalimat musyarrafah ini, mengucapnya itu, mengatakannya itu dengan merasa karunia Allah, bukan merasa aku nang kawa mengucap ini. Bedanya gitu aja. Bila kita merasa kawa mengucap, berarti ada kesyirikan. Bila ada kesyirikan, ada tertutup neraka. Nah maka min aqaidil iman fi haqqihi ta'ala wa fi haqqi rasulih alaihi wassalatu wassalam. Allahumma shalli. Jadi Sidin tadi memadahkan di dalam akhir kajian kitab ini, la ilaha illallah. Nah, ini samalam maliputi, lakni maliputi atau di kita. Nah, nafsiyah semalamnya, nafsiyah. Ada ilahat ini salbiyah, ada ilah ini ma'ani. Allah ini maknawiyah. Amun inya lawan di kita, ini kan 5 sifatnya, ini 1 sifatnya, ini 7 sifatnya, sering diulang-ulang sudah. Ini 7 juga, jumlahnya 20. Kalau inya lawan kita, semalam melak ini badan, tubuh lawan kita, tubuh. Amun salbiyah ini lawan di kita apa? Lawan di kita semalam adalah amun inya tubuh, lawan di kita adalah hati ini. Makanya sifat salbiyah ini kadada lawan Allah. Di diri Allah itu kadada. Karena ini sifat tanzih, pensucian. Nah, mulai kidam baka mukhalafah lil hawadis qiyamu ta'ala binafsih wahdaniyah. Ini mensucikan akan zat nang wajibil wujud, yang ismul a'zamnya Allah, nama kebesarannya adalah Allah, nama Tuhan kita. Nah, ini ada di hati dia, tapi di diri Allah ada, di hati kita, di hati hamba ada ini. Cukup diyakini di hati Allah itu, keberadaan Allah, wujud Allah itu kidam baka mukhalafah lil hawadis qiyamu binafsi wahdaniyah. Atau bahasa kita, adanya Allah itu kada berkemulaan, adanya Allah itu kada berkesudahan, adanya Allah itu kada sama dengan makhluknya. Ada Allah itu berdiri sendiri, ada Allah itu esa.
cukup diyakini aja. Maka andaknya lawan kita hati. Ada ini nafsiyah ini tubuh karena zatnya sidin. Nah lalu ma'ani ini kan 7 sama mulai kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar, kalam. Nah ini lawan kita adalah nyawa. Jadi di awak kita nih, tubuh kita nih ada hati, ada nyawa. Nah terakhir maknawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ini lawan kita adalah sir atau bahasanya rahasia. Kalau rahasia ini bahasanya apa? Bakait lawan rasa. Ini yang melawan kita, ada tubuh di awak kita nih, ada hati, ada nyawa, ada rahasia atau rasa punya kita. Nah, ini Allah ini jadi rahasia lawan kita. Kan boleh lagi dipandir. Nah, ketika kita mengakui bahwasanya kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ini dirasakan di hati dia, dirasakan di diri. Nang kita yakini itu nang bersifat kuasa. Keadaannya Allah nang berkuasa, keadaannya Allah nang berkehendak, keadaannya Allah nang mengetahui, keadaannya Allah nang maha hidup, keadaannya Allah nang maha mendengar, keadaannya Allah nang maha melihat, keadaannya Allah nang maha berfirman. Ini andaknya dirasa, makanya jadi rahasia. Ada boleh lagi pun sudah belajar tauhid itu pandai. Nah ini sabadataan ini ya kuasa Allah. Ini kehendak kehendak Allah kah? Hendak melihat anu kah? Sidin nang berkuasa kah? Sidin nang berkehendak kah? Sidin nang mengetahui kah? Kadusah lagi dipandir, cukup aja dirasakan nang berkuasa sidin, nang berkehendak sidin, nang mengetahui sidin, nang melihat sidin, nang berbakal alam sidin, nang hidup sidin. Itu aja dirasakan dalam hati. Maka ini ngarannya rahasia Allahnya sudah. Nah kena andaknya pulang. Lalu kalau bicara Kak mana semalam ini ada pulang disebut syariat, ada disebut tarikat, ada disebut hakikat, ada disebut ma'rifat. Yalah. Ini kajian-kajian dalam bahasa aja. Nah intinya syariat, tarikat, hakikat ini simpulnya masuk di Muhammad Rasulullah. Nah pahamlah. Ini kalimat 7 jadinya nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muhammad Rasulullah ini bersyariat, Muhammad Rasulullah ini bertarikat, Muhammad Rasulullah ini berhakikat. Inilah ma'rifat ngaranna. Mengerti lah. Ini akhir kitab pernah. Jadi simpulakan semuaan dulu. Tatap modalnya yang ini juga harus paham yang ini. Lah, mulai wujud sampai kamu takalimun ini harus ma'rifat, harus tahu. Nah, karena dulu, nah ini yang disebut ma'rifat. Makanya ma'rifat itu, nah ilmu ma'rifat tuh ada. Tapi belajar ilmu untuk meraih makrifat, untuk jadi makrifat itu ada, pahamlah. Jadi jangan nak belajar ilmu makrifat, kadang ilmu makrifat itu ada. Tapi kalau belajar untuk agar diberi makrifat oleh Allah itu ada. Jadi belajar ilmu untuk mudahan diberi makrifat oleh Allah itu ada. Jadi kalau ilmu ma'rifatnya nggak ada. Nah, makanya yang ada kitab itu hanya amal ma'rifat.
Nang di sekarang disusun oleh Syekh Abdurrahman Siddiq Mufti Indragiri, pemimpin pondok pesantren dalam pagar bahari. Maka ketika Syekh Abdurrahman Siddiq hendak tulak ke mana? Ke Tambilahan Riau. Nah, Tambilahan Riau. Datu Sapat juga. Nah, ngaran Sidin Abdurrahman Siddiq, cucu Datuk Kelampayan. Lalu ujar si Abdurrahman Siddiq, nah buhan nang anu nih pangalola nang juriat Datun ini nih Bapak Ndet, anu guru amun pian kadade siapa memimpin pondokan di sini? Ujar Abu Syekh Abdurrahman Siddiq, kena nang memimpin pondokan ini mun undak berangkat ke Riau lah, unda berangkat kena ka Indragiri itu kena nang mengganti unda nyawa nang aja memadahi muallim Kiai Jainal Ilmi nang makam kubahnya di Subarang, makam kubah Datuk Kelampayan. Ada kalau tak bisa agak makam Datuk Kelampayan, kalau sebelah sini Datuk Kelampayan, nah sebelahnya tuh makam Anang Ilmi ya Kiai Haji Zainal Ilmi. Maka ketika itu Kiai Haji Zainal Ilmi tak tunduk kepala. Artinya nang apa? Kenapa nih maha guru nih si guru ini anwakan lawan dia kok asa kada pantas dan kadada kemampuannya, tapi ujar Dato Abdurrahman Siddiq memadahi anu ilmiah imbah aku kadada kina kemana usahakan. Maka dari itulah semenjak guru ini memberikan sebuah jabatan kepada Sidin kada berani lagi menongakkan kepala. Tu muallim Jainal Ilmi mulai Syekh Abdurrahman Siddiq lah menetapkan Sidin menjadi pemimpin pesantren dalam pagar, lalu guru Jainal Ilmi batunduk kajar lagi Nabi lah berjalan tuh batunduk kajar bisa lagi mengangkat kepalanya nih karena tawaduknya Sidin kepada guru. Nah itu kalau di pesantren, nah kadada istilah nangka ini maka jauh banget, maka disebut al-adab paukal ilim. Adab itu di atas ilmu, walaupun segudang bisi ilmu, nah sarumah bisi kita, tapi kalau adab kadada layan pak ada manfaat ilmu, karena ilmu itu pemakaiannya dengan adab. Nah maka anak-anak pondok itu anak-anak pondok lah, anak-anak pondok. Nah pondok-pondok nang basisnya, nang basisnya nang pondok-pondok ulama-ulama salaf bahari, ulama-ulama NU. Itu saking takzimnya tuh seorang murid lawan guru, lawan guru kadawani berjalan nih guru misalnya 100 meter 50 meter situ berjalan guru, nah sudah kepala ini nang dicontohkan oleh seorang wali matinya bakaramat sampai hari ini diziarahi oleh orang cucunya Datuk Kelampayan Kiai Jainal Ilmi karena takzim melawan Syekh Abdurrahman Siddiq, nang orang ahli makrifat, orang nang betetal wali di sisi Allah lah. Nah hanya dengan perintah itu aja takzim lawan guru, kadawani lagi mengangkatkan kepala setelah guru memberi mandat untuk menjadi pemimpin sampai ke mati. Ya Pak Kubur para Datuk Kelampayan tak. Nah itu atas mandat Syekh Abdurrahman Siddiq nang mengarang kitab Amal Makrifat. Nah ini kesimpulan ujar bahasa kita lah. Nah bahasa kita tuh orang nang makrifat itu adalah orang nang memahami makna nang dikandung oleh la ilaha illallah. Samuan nah 50 aqaidul iman atau 68 aqaidul iman atau nang 99 nya ada nang 99, ada nang 68, ada nang 50. Mungkin kita 50 kan paham dulu, diberi kepahaman oleh Allah. Alhamdulillah sudah. Artinya apa? Mulai wujud kidam baka mukhalafah lil hawadis qiyamu binafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam.
20 nang mustahil 20 nang harus 1 menggawi sesuatu atau kada menggawi, memperbuat sesuatu atau kada memperbuat, terserah aja tuh harus Tuhan ngarannya jais. Berarti 41 imbah itu nang wajib lawan Rasul 4 sidik amanah tablik patana, nang mustahil 4 lawanan sidik napa kadzib lawanannya, nah amanah lawanannya khianat, tablik lawanannya kitman, patanah lawanannya baladah. 4 lawan 4 8. Jaisnya 1 akradul basyariyah, bersifat-sifat kemanusiaan 9 ditambah 41 di la ilaha illallah 41 di Muhammadur Rasulullah 9. Berarti jumlahnya 41. Nang ini aja kan sudah untung kita nih. Selamat nih sudah. Nang 50 akaidul iman nih sudah selamat. Ujar nang naik pulang ke 68 ini lebih mantap lagi. Lah, ibarat ilmu itu ada ilmu yakin. Nah, ada ilmu yakin, ada ainul yakin. Nah, nang 99 ada 99 kan akaidul 99. Tapi kada belajar di masjid pangkal insyaallah. Enggak ada izin juga itu lagi. Nah cukup nang sampai nang 68 ini masyhur termaktub di dalam kitab-kitab mu'tabarat. Nah ini sudah nang masuk ke ainul yakin. Mata hatinya sudah nang memandang syuhud. Nah kalau nang 99 ini, nah ini nang ujar bahasa gitu itulah hakul yakin. Nah ini disebut ngarannya kamalul yakin, nang ma'rifat inilah. Jadi kesimpulannya Muhammadur Rasulullah itu bersyariat, Muhammadur Rasulullah batarikat, Muhammadur Rasulullah bahakikat. Allah ini bang rahasia di Muhammad. Lalu merasa membaca tuh kada seorang karunianya, ya kalau telah karunianya kada merasa seorang yang bisa membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi merasa karunia Allah. Nah ini nang tak tutup toh. Nah kenapa ujar guru kalau semalam siapa nang merasa berisi kuasa sama inya tuh membuka pintu neraka sebuting. Siapa merasa bisi kudrat tak buka pintu neraka sebuting. Siapa merasa berisi kehendak iradat sabuting pulang pintu neraka tak buka. Maka bisi kuasa tadi sudah rasa kawa. Hati ini bakal yakinan rasa kawa, aku nih kawa, kada Tuhan nang kawa, kada aku nang kawa, tak buka pintu neraka sudah sebuting. Aku rasa berkehendak, kada merasa Allah nang berkehendak. 2 buting pintu neraka terbuka. Aku merasa alim, 3 buting pintu neraka terbuka. Aku merasa tahu, merasa berilmu. Makanya ujar Abah Guru bahari kisah Abah Guru ini kita nih masuk ke tempat lagi haul sidin lah. Nah Abah Guru tuh bahari lah kami belajaran tuh. Nah kan biasanya sidin sore hari nah atau siang itu nah kada haur sidin kada sibukan tuh nah sidin menerima tamu. Kebetulan tamu nang datang ada sidin ini para lontek, tahu le para lontek, para WTS, para penjual daging berkilo itu. Lalu ujar murid-murid sidin Abah Guru nang datangan ini Abah Guru bubuhan nang bajual apam paranggi. Aji sidin suruh masuk, datang, masukkan bagus benar, berpakaian nang kayak pakaian muslimah, berpakaian muslimah. Murid ini bingung kenapa Guru ini cuma nerima orang ahli maksiat nang kayak ini kan itu tak, lah.
Diterima sidin, lalu masukkan nak ke sidin. Sidin tuh dia mengiau orang tuh hingga anak sayangnya tuh nah. Makanya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, ini hadis mursal. Nah, hadis mursal itu bahasa kita, mak ambil wadah guru, guru ambil wadah guru sidin, guru sidin ambil guru sidin, guru sidin ambil guru sidin. Guru sidin ada hadis mursal ngaranna. Lah kasihi man fil ardi, orang nang ada di bumi, yarhamukum man fis sama, niscaya mengasihi orang nang ada, makhluk-makhluk Allah nang ada di langit. Sayang bener sih dia. Masukkan nak ini kan. Napa teh hamba. Lalu ujar si orang bebinian tadi, Mbah Guru doakan kami jadi orang nang baik, orang nang selamat. Jadi akan kami orang nang baik, doakan kami menjadi orang nang amin. Maka ini doakan situ. Nah lalu setelah bulik murid ribet datang. Nah anu guru bulikan sudah. Nah di sini ini ada pelajaran sebenarnya sidin mengajari lawan kita. Nah setidaknya ini datang ke sini berniat untuk menjadi orang baik. Ini jasidin lebih baik nakai daripada orang yang merasa dirinya lebih baik. Siapa orang tuh merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, tabukan neraka waninya. Pelajaran kada nangkainya. Setidaknya nakainya datang ke sini pakai kerudung. Inya sudah berniat dan mengutarakan niatnya itu hendak menjadi orang baik. Ini sudah lebih baik daripada orang yang merasa dirinya lebih baik. Amun orang tuh merasa dirinya lebih baik atau merasa dirinya lebih alim, lebih pintar daripada orang, ini musuh Allah. Kalian jauh daripada iblis. Apa yang terjadi? 2 tahun kemudian sang pelacur tadi datang bersama dengan suaminya. Nah, jadi orang baik. Karena niatnya tadi hanya jadi orang baik. Allah kabulkan berkah doanya kekasih Allah. Karena niatnya silaturahim kepada kekasih Allah, kepada seorang guru, itu niatnya hendak jadi baik. Bukan hendak menanding ilmu. Nya ada juga datang baiklah anak menanding ilmu, menanding kesaktian, menanding kepintaran. Pintar alim itu bukan ukuran manusia. Sifat alim itu sifat Allah. Maka berapa banyak berapa banyak min alimin daripada orang alim kaina asaddul azab yaumal qiyamah. Bersangatan disiksa kena hari kiamat. Kenapa? Sombong dengan kealimannya. Hanyar teta sedikit disambut ustad sudah lain geraga. Hanya disambut ustad sudah lain geraga. Hanya disambut sepuh sudah lain. Ini menunjukkan ada kesombongan, ada ketakaburan. 3, kita merasa alim, sabuting pulang pintu neraka terbuka lawan kita. Belajar tauhid ini masakan sifat sidin. Jangan kita merampas sifat sidin. Karena sifat kuasa, sifat kehendak, sifat mengetahui, sifat hidup, sifat melihat, mendengar, berfirman, ini sifat Allah, ada di diri Allah. Amun di diri Allah tuh ada, ikam ambil, durhaka kada ikam. Merampas sifat sidin, durhaka kada. Itu jatuhan sifatku, sifat ikam lemah, sifat ikam berpaksa, sifat ikam bodoh, sifat ikam mati. Nang hidup tuh aku, nang mati ikam. Nang melihat aku, nang buta ikam, nang mendengar aku, nang tuli ikam. Nang berfirman aku, nang bisu ikam. Mestinya lawanan daripada sifat nang wajib bagi Allah ini, nang kita yakini itu sifat kita.
Ini salamat dan kayak ini. Ingkuti haujaba guru, ingkuti aja sih nang ikam ini. Nang tujuh nih naik matiakan. Arti matiakan itu apa? Kadada ikam bersifat nang tujuh nih. Jangan aku ikam besin itu. Kita mau dapat membuktikan sudah. Allah angkat derajat kemuliaan abah guru mengajarkan ilmu hak, ilmu kebenaran. Tauhid nang benar, iktikat nang bujur. Allah buktiakan. Makanya disini aku nih nangai, disini aku nih nangai, disini nah. Ganjil raja. Kamu kada tahu disini. Mun aku lagi hidup nih kada tahu, mun aku udah mati kamu tahu tak? Udah aku kada ada lagi tahu tak kamu? Tahu maka tahu. Tahu pada mati disini. Nah itu. Artinya apa? Nang hujung nang itu nang kita sahid tahu pada mati artinya apa kada ada lagi besi wujud besi hidup tuh kada ada mati sudah memulikakan lawan Tuhan belum lagi jasadnya lah kada bernyawa tapi sudah kawa kembali kepada Allah amun lagi di dunia ini kada kau mengembalikan diri kepada Allah kamana kina matinya buliknya. Jangan heran kena kalau dikubur gak ada guman. Tanyai malaikat mungkar nangkir. Kemudian disiksa, diazab oleh malaikat mungkar nangkir. Kenapa? Sebab mujua durhaka lawan Tuhan. Durhaka kita tuh lawan Tuhan. Nang apakah beribadahkah, berzikirkah, lah sembahyangkah, puasakah, bersedekahkah, berhajikah, berumrahkah, beramal-amal saleh nang manakah? Rasa jangan seorang nang kawa, tapi merasa Tuhan nang mangawa akan. Sama mau ucap la ilaha illallah nih, jangan seorang nang merasa kawa, tapi sidin nang mangawa akan. Tak tutup pam pintu neraka. Nang tujuh ini kita tutup jadinya. Nih makanya kesimpulan uji sidin terakhir. Min aqaidil iman fi haqqihi ta'ala wa fi haqqi rasulihi alaihi wassalatu wassalam. Artinya pada segala simpulan iman pada zat Allah, pada zat segala rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Yakni barang nang wajib pada zat Allah Ta'ala, barang nang mustahil pada zatnya, barang nang harus padanya, dan barang nang wajib pada zat segala rasul, dan barang nang mustahil padanya, dan barang nang harus padanya. Wala'allaha ikhtisaruha ma'a istimaliha alamanahu ja'alahu syar'u tarjamatan alama fil qalbi minal Islam, dan harap-harap akan dia karena sempurna serta melengkapinya atas barang yang telah kami sebut akan dia dijadikan dia oleh syarat terjemahan atas barang yang di dalam hati. Terjemahan punya kita barang yang di dalam hati daripada Islam, yakni hanya saja diharap oleh musannif akan yang demikian itu karena bahwasanya rahasia kalimat la ilaha illallah itu amat banyak, tiada boleh dikira-kira oleh seorang akan dia. Jadi rahasia la ilaha illallah itu banyak benar, kada boleh lah dikira-kira, dihitung-hitung sekira kayak ini anuannya kada bisa karena sangat luas ujar sidin. Maka yang dikehendaki dengan syarat di sini, Allah Ta'ala dan Rasulnya. Walam yakbal min ahadin iman illa biha. Tiada diterima daripada seorang akan iman melainkan dia. Jadi kada diterima iman seseorang itu melainkan dengan akaidul iman nang ini. Kita tuh nang khawatir kayak ini. Islam indan nas, kufur indallah. Manusia menyaksikan Islam matinya mati Islam dikuburakan di kuburan orang Islam, tapi kafir indallah ini yang kita takutani tahu lah. Paling ditakutani ini ya ini.
Itu nangarannya husnul khatimah. Nang mati imannya tuh diterima oleh Allah. Amun kita kada tahu lah nang membatalkan iman kita nih, nang menggelincirkan iman kita. Mungkin nih di dalam keseharian kita ini ada terjadi nang apa? Perbuatan atau etikat atau perkataan nang menjatuhkan iman kita, menggelincirkan iman kita. Awal ini kada belajar tauhid. Hah? Pembatal syahadat tuh nang kayak apa? Amun kita kan belajar ya ini akhirnya asa iya aja, asa bujur aja. Nah, padahal salah. Padahal pasif, padahal rusak, batil syahadatnya. Ini yang ditakutani benar kita. Kita senantiasa memohon ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Maka dimulayakan bila imbah maghrib pengajian membaca surah Tabarak. Ini supaya apa? Kuat iman. Supaya apa? Kada tagalincir keyakinan dengan syafaat suratul muluk, barakat surah muluk. Kan Quran itu mensyafaati ya kada? Quran itu mensyafaati. Mun enteng akan membaca Tabarak ini wallahu alam lah, kada tahu amlah. Karena ini janji Nabi. Nabi itu kada berjanji kecuali wahyu dari Allah. Paham ya kan lah? Berarti kalau Nabi bersabda berarti kada lain wahyu Tuhan. Ujar Nabi man qara'at suratul mulk, siapa yang membaca surah mulk, amanan min adzabil qabri, kurang ini aman dari siksa kubur. Tapi mulainya tahu membaca sampai ke mati, belenya malam baca. Nang kedua apa? Qawiyul iman, kuat imannya. Mun kuat iman, nangaran kuat iman, kada mudah goyah, kada mudah gelincir. Jangan diintingakan bacaan ini. Mun maintingakan ini sama maintingakan Tuhan. Bah aku aja mampu berdoa aja. Berdoa kada berikhtiar, apa kabar? Ada ikhtiarnya kada mau menggawi. Berarti apa? Seolah-olah kita ini anda kada bagus akhirnya. Ada jalan bagus kenapa kada mau? Malih kada, lawas kada. Ada nih tadi kita 10 menit membaca ini. Kalau lah paling 5 menit lah 30 ayat ini. Bahkan nang berapa tahun ini sudah dimulayakan. Ada nang apa nah, belum yakin apa. Karancakan dibaca bila malam Rabu baca. Ini mun di sini masjid lain itu juga biasa belum mengaji tahu baca ini, baca Quran dulu. Karena paling afdal itu bacaan itu ya Quran dulu baca. Hanyar hadis Nabi, hanyar pensarahan ulama mengenai hadis Nabi, ya kitab. Pada dasar kitab Qurannya kada dibaca. Nah, pengaruhnya kada mendahulukan yang lebih ula ngarannya. Makanya para imam hadis itulah. Nah kayak Imam Bukhari ini tuh berapa hafal hadis? 700.000 hafal hadis. Lawan rawi-rawinya, lawan sanad-sanadnya di luar kepala, tapi imbah hafal Quran. Imam Syafi'i hafal kitab Muwatta 6 tahun sudah hafal Quran. 7-9 tahun hafal lawan arti-artinya akan Al-Quran. Mulai menghafal kitab Muwatta nang dikasusun oleh Imam Malik. Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i ini dasar anu Jepangnya aneh juga sih dia. Ditianakan aja lain pada orang. Nah, nalu tahun. Abah Sidin kan 4 tuh si waktu Sidin. Nah, dalam kandungan. Imam Ahmad bin Hanbal hafal Quran dulu, hafal Quran, hafal hadis,
lawan rawinya, sanadnya berapa? 1 juta hadis. 1 juta hadis di luar kepala Imam Ahmad bin Hambal. Imam Muslim berapa? 500.000 hadis lawan perawi-rawinya. Hafal Quran dulu nyarita. Kita belajar mulai dari Quran dulu. Baca Quran dulu. Karena apa Quran tuh? Hudan linnas. Jadi petunjuk bagi manusia. Kalau Quran dibaca jadi petunjuk. Nggak bisa. Kita baca Quran seayat saja, hanya mengaji dapat petunjuk. Ada di pengajian yang ada Al-Fatihah. Binya pengajian kan Al-Fatihah, hati-hati. Bisa tercampur gitu. Kenapa? Karena kan mendahulukan Quran. Kalau kita membaca muluk, tujuannya apa? Yaitu diminta keberkahan, minta syafaat Al-Quran. Nah, sudah iman, khawatirnya nanti kita akhir hidup nih nah akhir hidup. Jadi iman kada diterima seseorang nito kecuali dengan iktikad nang sahih nini, iktikad nang bujur nini. Ya minimal nang 50 akaidul iman tadi. Makna nang dikandung oleh kalimat musyarafah ini pinanduk. Paham, diberi paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar ini habis ya. Nah. Kenapa? Dan tiada diterima daripada seorang akan iman melainkan dengan dia. Maka zahir perkataan musannif bahwasanya bertutur dengan kalimat la ilaha illallah itu ujasidin menjadi syarat sah iman, maka yaitu dhaif. Maka yang muktamad bahwasanya bertutur dengan ia itu menjadi syarat pada menjalankan atas segala hukum dunia juga. Orang nang mau ucap la ilaha illallah nang sahihnya tuh lah, nang sahihnya tuh jar ulama lah. Ini mensahkan berlakunya syariat dunia. Nang apa yo? Binya mati dimandiin, dikapani, disembahyangakan, dikubur di kuburan orang Islam. Berlaku hukum-hukum syariat. Nah, bukan syarat diterimanya iman. Lain syarat diterimanya iman orang nang mau ucap la ilaha illallah. Lain syarat diterimanya iman lain. Tapi syarat berlakunya syarat di dalam dunia. Maka barang siapa beriman dengan hatinya, maka tiada sempat lagi bertutur dengan kalimat ini. Nah, daripada matinya niscaya ia pada Allah Ta'ala daripada isi surga. Belajar berdahulu kayak ini. Iman dengan hatinya kada sempat bapander, kada sempat mensigatakan la ilaha illallah, kaburu mati ahli surga aja. Nah, inilah halnya jika ia daripada anak kafir adapun anak Islam, maka tiada disyaratkan bertutur dengan dia. Hanyalah kita hukumkan Islamnya mengikut bagi ibu bapaknya. Amunnya kakanakan yang belum balik itu dihukumakan sudah mau umpati Islam iman abah umanya. Nah, melainkan jika ada makna perkataan yang menjadi kafir atau membuat pekerjaan yang menjadi kafir, maka tatkala itu wajib ia mengucap karena ia telah murtad dengan yang demikian itu. Dan disyaratkan pula dengan lafaz asyhadu pada tiap-tiap dua kalimat itu, dan lagi disyaratkan mualat, artinya berturut-turut antara keduanya, serta tertib lagi hendaklah ada orang yang mengucap itu akil balik, jangan ia kanak-kanak dan gila, dan disyaratkan pula dengan suka hati bagi kafir zimmi. Namunnya kafir zimmi itu inya suka hati kada ada yang terpaksa tak.
Nah, mengucapnya ini. Nah, fa'alal aqili ayyuksira min zikriha mustahdiran limahtawat alaihi min aqaidil iman. Maka seyugianya atas orang yang berakal bahwa membanyakkan dia daripada menyebut akan dia, hal keadaannya menghadirkan bagi barang yang meliputi atasnya daripada segala simpulan iman, dan sekurang-kurang menyebutnya pada segala ulama fikih fuqaha 300 kali sehari semalam. Sekurang-kurangnya pada ahli tasawuf itu 12.000. Ini orang ahli tasawuf, mun ahli fikih 300 kali. Nang dikehendaki dengan di sini menghabiskan waktunya dan masaknya, dan bermula nang afdal bagi orang Islam bahwa dimatkan dia, dipanjangkan akan dia, melainkan jika disuruh oleh gurunya pada tariqah dengan bahwa dicapatakan, maka wajib atasnya mencapatakan karena mengikut perintah gurunya. Dan telah datang warid daripada Nabi SAW berkata, la ilaha illallah, dimatakan dia, nah diruntuhkan Allah baginya 4.000 dosa daripada segala dosa besar. Arti dimatakan tuh la ilaha illallah, dipanjangkan la ilaha illallah. Tapi kadang merasa seorang membaca, merasa karunia Allah bacaan yang ini. Kan kalau guru tarikah kalau melajari semalam apa? La ilaha illallah. Ayo ja ujar sidin malajarikan bahari tak. Ujar sidin nang apa? Malajari. Nah, ikam dulu nak kai sidin nang bajikir. Nah, pazkuruni dulu ujar Tuhan tuh. Ingat aku dulu, sebut aku dulu. Nah, hanyar kena azkurkum, hanyar kena aku namang yang ngatakan diriku di dirimu. Amun bahasanya toh sabat ikam akan aku, maka aku akan sebut engkau di tempat yang lebih tinggi. Kalau kita menyebut nama Allah di dunia, Allah akan sebut nama kita di ahli langit. Itu tafsiran. Nah, amun tafsiran orang ahli tariqah, nah bahasanya, nah pazkuruni ikam dulu mengingat aku aja Tuhan, kena aku mengatakan diriku di diri ikam. Makanya orang nak asyik bajikir, lalu ujar guru baca awalnya aja 3 kali di sini nang panjang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena guru menyuruh diminta. Berapa kali bacaannya? 166. Ban apa nih tak? Itu tarikah samaniyah ngarannya. Imbah tuntong 166 nangai aja sih deh. Baca pulang kenalah. Allah, Allah, Allah. Berapa kali? 66. Mbah tuntong itu baca pulang. Kenapa dibunyikan nangka ini? Mentarbiyah. Mun sudah kebiasaan, kada berbunyi lagi. Napasnya aja rasanya. Bunyinya tuh bunyi napas tuh. Cuma ngaran guru melajari, iya dibunyikan sih deh. Lalu jadi murid kayak gue sekolah. Amun sudah biasa, kada berbunyi lagi nya. Napasnya aja rasa bersuara. Nah, itu tak. Ini ujungnya habisnya nih ini kena. Bila huni ampih keluar masuk mati ikam. Sudah juga diringkasakan malam. La ilaha illallah. Keasikan mau ucap la ilaha illallah, Allah pindahkan. Asalnya kan artinya tuh kadada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Kadada Tuhan selain Allah. Itu artinya makna yang dikandung 50 akaidul iman karena belajar tauhid, kawa memulikakan, kawa paham
50 akaidul iman di la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Asalnya kan artinya kada ada Tuhan selain Allah. Maknana dikandung 50 akaidul iman. Lalu la ilaha illallah, kada ada Tuhan selain Allah. Allah pindahkan. Ini Allah pindahkan, jangan ikam narasa berpindah. Pahamlah? Ujar guru jangan ikam narasa berpindah. Kalau bang kita nih mau ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, ujar kita imbah ini Allah. Sambungannya nih bacaannya 66, imbah ini Allah. Jangan biasakan hilangkan itu, tapi merasa kita nih dipindahkan Allah dari mau ucap la ilaha illallah, Allah pindahkan pula mau ucap Allah Allah. Paham? Yang menang tak dahulu dia ada apa-apa. Nah, karena perjalanan ya memang kayak itu, riyadhahnya memang kayak itu. Nah, kita dulu mau ucap rasa kita dulu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ujar artinya tuh kada ada Tuhan selain Allah, kada ada Tuhan selain Allah. Mun Allah pindahkan pang kita nih ampih mau ucap nih. Nah, Allah pindahkan muntung kita nih ampih mau ucap la ilaha illallah. Allah pindahkan muntung kita nih mau ucap Allah aja. Kada ada Tuhan selain Allah, kada ada Tuhan selain Allah. Ampih aja Tuhan, artinya tuh kada ada Tuhan selain Allah. Ampih, nah ada aku aja lagi. Tuhan kada ada lagi, nah ada aku aja. Lalu apa bunyinya? Mun kada ada aku aja lagi, nah ada. Nah apa bunyinya? Allah. Karena tadi yang pertama tadi kada ada Tuhan selain Allah. Allah pindahkan, ampih aja Tuhan. Lah, ika mau ucap kada ada Tuhan selain Allah. Ika mau aku menjadi akan untung ika mau ucap kada ada Tuhan selain Allah. Ku ampihakan ya Tuhan, ku pindahkan. Ika mau ucap aku aja. Nang ada aku aja. Kada ada lagi nang kada ada Tuhan selain Allah. Kada ada nang kada ada nang Tuhan. Nah, aku aja tuh Tuhan ada. Lalu jadi sini, nah muntung kita nih diringankan oleh sidin dibacakan Allah, 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 Allah. Lalu ujar Tuhan, Allah tuh ngarenda. Nah, dipindahkan sidin pula. Ingat aja, rasakan di sidin aku, rasakan aku. Jadi Allah, 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 Allah dipindahkan pulang oleh sidin. Apa arti ho? Dia. Kada ada lagi nyambat Allah. Nah ada dia. Jadi hati ini nyambat dia. Jadi Allah tuh zat ghaibul ghaib. Nah, Allah jadi rahasia. Itu nah dia. Dia itu ada, tapi kada kau dilihat. Dilihat kada kawa, tapi diyakini, dirasa ada. Ada kada merasa hu itu. Nah ini nang disuruh tadi menjadi darah lawan daging. Sedikit lagi lah. Maka ujar segala sahabat, ya Rasulullah, maka jika tiada suatu daripada dosa besar, amun inya nang anu tadi pang dosa-dosa ganal nama ucap tadi kadada, sabda Rasulullah, diampunkan Allah bagi keluarganya dan sekampungannya. Orang sekampung lawaninya itu diampuni. Begitulah riwayat Imam Bukhari. Maka adab berzikir itu seperti kata musannif, bahwa ia hadirkan maknanya dengan hatinya. Jikalau dengan ijmali sekalipun, inilah halnya jika puasa ia atas mahadirakan akan dia. Maka jika kada puasa inya mahadirakan dia, maka jangan ia tinggalkan akan dia. Karena jikalau lupa ia dengan hatinya, masih ada pada mulutnya. Maka jika ditinggalkan akan dia dengan lidahnya, niscaya lupalah ia dengan zahirnya dan batinnya. Ini sidin mengajari undi kita. Amun kita tuh mau ucap la ilaha illallah, hati ini kada ingat jua lawan sidin. Jangan ampih di sidin. Jangan kada berzikir. Karena setidaknya munnya hati ikam pun kada berzikir, muntung ikam barang berzikir walaupun zikirnya lupa, hati ini kada ingat. Nah,
amun inya ikam ampih kada muntung kada bajikir jua, hati kada ingat jua, kadua-duanya ngarannya jahir batin je sidin kada ingat lawan Tuhan. Hatta tamtiza nitulah. Hatta tamtijaza ma'a ma'naha bilahmihi wa damihi, hingga bercampur ia serta maknanya dengan dagingnya dan darahnya. Jadi maknanya bercampur lawan daging, darah, tulang, urat, sum tadi. Nah, fa innahu yara laha min asrari wal ajaib, maka bahwasanya ia memandang baginya daripada beberapa rahasia dan ajaib, yakni daripada beberapa makrifat dan beberapa sifat nang puji nang dipuji, dan beberapa pula karamat nang dikaruniai oleh Allah Ta'ala dengan dia. Seperti diletakkan Allah akan berkah pada rezekinya, diletakkan Allah berkah pada hartanya hingga menjadi banyak nang sedikit jadi banyak, dan mencukupi oleh nang banyak, dan memudahkan dirham baginya dan memudahkan dinar. Artinya bahasa kita ini memudahkan rezeki duit, bisa dah. Nah kayak itu mudahkan rezekinya, darah, dinar, dirham, dan lainnya daripada itu. Insyaallah taala mala yadkhulu tahtal hasrin. Diharap dengan kehendak Allah barang nang tiada masuk di bawah hinggaan. Maka ini kunyah daripada mubalaghah pada banyaknya. Wabillahi taufik, dan dengan Allah juga petunjuk, ya kan? Allah juga memberi petunjuk, dan makna taufik itu menjadikan Allah Ta'ala pada hambanya akan taat. Dan kata setengahnya bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan kekuasaan atas mengerjakan taat pada hambanya. La rabba ghairah wala ma'buda siwah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya lain daripadanya, yakni tiada yang bersifat ketuhanan yang sebenarnya disembahkan dia melainkan ia. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa ahibbatana indal mauti natiqina bi kalimati syahadati alimina biha. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan bahwa dijadikan kita dan kekasih-kekasih kita, keluarga-keluarga kita mati bertutur dengan dua kalimat syahadat, lagi mengetahui akan maknanya. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Dan mudah-mudahan ditambah-tambah rahmat atas penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap ingat akan dia oleh segala orang yang ingat, dan orang yang lupa daripada mengingat akan dia oleh segala orang yang lupa. Wa radhiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan mudah-mudahan ridha Allah daripada segala sahabat Rasulullah ajma'in, dan atas segala yang mengikut bagi mereka itu dengan kebajikan sampai hari balasan. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan salam dari Allah Subhanahu wa taala atas segala nabi pesuruh, dan bermula segala jenis puji tertentu dengan Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Telah selesai daripada menerjemahkan kitab ini dengan penuh oleh sahina, dengan faniyah oleh nang sahina-hina hamba Allah Ta'ala yang bernama Syekh Muhammad Zainuddin Sumbawi, orang Sumba di dalam Makkatul Musyarrafah. Jadi kitab ini sidin karang di Makkatul Musyarrafah. Hamba namakan akan dia dengan nama Kitab Sirajul Huda ila bayani aqaidit taqwa, pelita petunjuk. Siraj itu kan lampu, atau bahasa kita bahasa bahari pelita petunjuk kepada
menyatakan segala simpulan segala segala ahli takwa. Bermula nang demikian itu dengan pinta seorang nang tiada boleh hamba menyalahkan amarnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khaira khalqihi wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimi anna wa la tuzhib barakatihim ulumihim anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mulai malam ini setiap tuntung pengajian kita membaca qasidah memohon diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita ini. Nang bisa umpati nang kada bisa kena karancakan bisa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul kafi Rabbunal kafi kasadana kafi wajadana kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal maula wa ni'man nasiru wa kafallahul mu'mininal kitab wa kafallahul mu'mininal kitab. Amin ya Allah, 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 amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahul kafi Rabbunal kafi kasadanal kafi wajadanal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal maula wa ni'man nasiru wa kafallahul mu'mininal kitab wa kafallahul mu'mininal kitab. Amin ya Allah, 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 amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahul kafi Rabbunal kafi kasadanal kafi wajadanal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal maula wa ni'man nasiru wa kafallahul mu'mininal qital wa kafallahul mu'mininal qital. Amin ya Allah, 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 amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin
wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, ampun, maaf zahir batin dunia akhirat. Usikum manafsi bitaqwallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya arusal khafi